साइड को क्या आगे में बच्चा ऐसा बहुत जगह आपके पास। पीछे हो जाओ। जरा थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाइए, बहुत जगह है अपने पास। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आप सबकी आवाज़ आवाज देखो भाई, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल-हुसैन मिस्ली ला युबायिउ मिस्ला। वक्त के जालिम बादशाह ने सैयद शुहदा इमाम हुसैन से बैत का मुतालिबा किया था और कहा था या तो हमसे बैत कर लो या सर कटा दो। इमाम हुसैन ने आज से 1400 साल पहले ये नहीं कहा कि हुसैन तुझ जैसे नजिस, जालिम और बदकार की बैत नहीं कर सकता। हुसैन ने ये कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। आज
جس کی شہادت کی خبر پا کے آپ یہاں پہ آئے ہیں، وہ حسین کا سچا عاشق، وہ حسین کا ماننے والا، وہ حسین کا بیٹا، وہ حسین کی سیرت پہ چلنے والا، اسی سیرت پہ عمل کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا، اے امریکہ، اے اسرائیل، تو دنیا والوں کی نگاہوں میں طاقتور ہوگا، ہماری نگاہ میں سوائے پروردگار عالم کے کوئی طاقتور نہیں ہے۔ جب تک اس نے حیات دی ہے ہم زندہ ہیں، جب جائیں گے تو شان کے ساتھ جائیں گے، اور آج شان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ برکتوں کے مہینے میں نہ کسی بنکر میں جانے کی ضرورت، نہ کہیں چھپنے کی ضرورت، نہ کسی کا خوف، نہ کسی کا ڈر، جام شہادت نوش فرما گئے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ رہا ہوگا جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ شاید آپ نے قرآن نہیں پڑھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ جو مٹی کے نیچے چلا گیا ہے اسے مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ جملہ یاد رکھ کے جاؤ نوجوانوں، وہ زندہ ہے جو زمین کے نیچے چلا گیا، مردہ وہ ہیں جو زمین پہ چل رہے ہیں لیکن ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ ظالم کے خلاف آواز نہیں نکال پا رہے۔ وہ مردہ امریکہ اسرائیل کو نہیں کہہ رہا، وہ تو مردہ ہیں، وہ تو بدکار ہیں، بدبخت ہیں۔ میں ان مسلمانوں کو مردہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو یہ اجازت دی کہ امریکہ اور اسرائیل نے ان کے ٹھکانوں سے آ کے امریکہ کو نشانہ بنایا۔ یہ مسلمان حکومت کے حکمراں، یہ سعودی، یہ دبئی، UAE کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کی زبان پہ کیوں تالا لگا ہوا ہے؟ اے امریکہ کے نمک خاروں، یاد رکھنا، امریکہ نہ کل تمہارا سگا تھا نہ آج تمہارا سگا ہے۔ اگر آج اس نے ایران کو نشانہ بنایا اور تم یہ سوچو کہ تشیع کو نشانہ بنایا، شیعہ کو نشانہ بنایا، ہم سے کیا مطلب، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم شیعہ اور سنی میں بٹے ہوگے، یہ صرف مسلمان دیکھتا ہے، یہ صرف اسلام دیکھتا ہے۔ اس نے اسلام کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اگر واقعی اسلام کے حمایتی ہو تو رہبر کے فرمان پہ عمل کرنا۔ رہبر نے جوڑنے کا کام کیا تھا، رہبر نے اتحاد کا کام کیا تھا، متحد ہونے کا کام کیا تھا۔ اے مسلمانوں اور بے غیرت مسلمانوں، تمہاری غیرت کو اس وقت کیا ہو گیا تھا جب فلسطین میں معصوم بچوں کا قتل ہو رہا تھا، تب بھی تم خاموش بیٹھے تھے۔ غازہ میں رونے والے بچوں کی آواز گریہ تمہیں سنائی نہیں دی، تب بھی تم خاموش تھے۔ اب بھی تم خاموش ہو تو پھر سنو، ارشد آبدی اعلان کر رہا ہے، امریکہ پہ بعد میں لعنت، اسرائیل پہ بعد میں لعنت، سب سے پہلی لعنت کے مستحق یہی آل سعود ہیں، یہی دبئی والے ہیں، یہی وہ افراد ہیں جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا اور اسرائیل کا ساتھ دیا۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ یہ ہمارا پڑوسی ملک جس کو ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر ہوتی ہے، خدا غارت کرے، نابود کرے اس پاکستان کو جس کے اندر بیٹھے ہوئے حکمران جا کے امریکیوں کے تلوے چاٹتے ہیں۔ تمہیں تلوے چاٹنا مبارک، ہمیں شہادت کا جام پینا مبارک۔ ہم کل بھی شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ حسین کے چاہنے والے، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، یہ حسین کے چاہنے والے، یہ حیدر کرار کے ماننے والے، یہ محمد مصطفیٰ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے والے، جتنے میرے بھائی یہاں دکھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا، رہبر تو دنیا سے چلے گئے، اپنے امام سے جا کے مل گئے۔ اسی پاک مہینے کے اندر ان کے امام کو مسجد میں ضربت لگی تھی، آج ان کو بھی اپنی عبادت گاہ کے اندر اسی انداز سے شہید کر دیا گیا۔ وہ تو اپنے امام سے جا ملے ہیں لیکن ان کا پیغام زندہ ہے، ان کے پیغام کو زندہ رکھنا آپ کا کام ہے، ان کے پیغام کو جہاں
हानि करना आपका काम है, दुश्मनों के सामने सरनगू न होना ये आपका काम है। दुश्मन कोई हो, कहीं का हो, किसी शक्ल में हो, किसी लिबास में हो। मैंने क्यों मुसलमानों को सबसे पहले लानत की है? मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन मैं लानत भेजता हूं उन मुसलमानों के ऊपर जिनका जाहिर इस्लाम है, बातिन में यहूद और काफिरों की फिक्र छुपी हुई है। मैं लानत भेजता हूं ऐसे मुसलमानों के ऊपर जो खुद को मुसलमान कहते हैं और मुसलमानों के कत्लेआम पे खुश होते हैं। खुदा तुम्हारा भी वही हश्र नश्र करे जो यजीदियों का हुआ था, उनका भी नामो निशान मिटा था, तुम्हारा भी नामो निशान मिटेगा। हुसैन वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। रहबर चले गए हैं, लेकिन खामनेई की शिक्र में खामनेई की फिक्र वाले आज भी मौजूद हैं, कयामत तक मौजूद रहेंगे। इंशाअल्लाह मुस्तान मौजूद रहेंगे। उनकी फिक्र को आगे बढ़ाइए, मिल जाइए, एक हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, परचम इस्लाम को सरबलंद कीजिए, काफिरों की पहचान कीजिए, काफिरों मुनाफिकों की पहचान कीजिए, अपने दुश्मन को पहचानिए। दुश्मन को नहीं पहचानिएगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, खमियाजा उठाना पड़ेगा। मेरे सारे भाई कहते हुए नजर आ रहे हैं, हमने वो दौर देखा है जब तारीख लिखी जाएगी, हम अपने बच्चों को कहानी में बताएंगे और ये बात अपने बच्चों को बार बार बताएंगे कि हमने वो दौर देखा जो खामनाई का दौर था, हमने वो जमाना देखा जो अली हुसैनी खामनाई का दौर था। तो मेरा जुमला भी सुनिए, मैं अपने बच्चे को तालीम दूंगा। मैंने सिर्फ जमाना नहीं देखा, मैंने तो रहबर को अपने सामने से देखा। आज अपने रहबर की जुदाई मेरे दिल में कितनी शाद है, मैं बयान नहीं कर सकता। ए मौला आप शाहिद हैं, ए खुदा तू शाहिद है, ए मेरे अल्लाह तू शाहिद है, गवाह रहना, गवाह रहना। जब तक मेरी जान में जान है, मैं रहबर के फरमान पे कुर्बान रहूंगा, रहबर की तालीम को आम करता रहूंगा। मर जाऊंगा लेकिन किसी भी हाल में जालिम के आगे सर को नहीं झुकाऊंगा, सर कटाना पसंद करूंगा, सर झुकाना पसंद नहीं करूंगा। इस्राइल आवाज़ें बुलंद कहें, बाबा जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपसे गुजारिश है कि खामोशी के साथ यहाँ से जाएंगे। ख्याल रखिएगा रास्ते में भी कोई मुश्किल ना हो, ख़वातीन के लिए भी कोई मुश्किल पेश ना आए। जाएं और साथ ही साथ दुआ करें तमाम दुनियाई जहान में जहाँ जहाँ भी मजलूम हैं उनकी सेहत और सलामती के लिए, बिलखुसूस ईरान की सलामती के लिए, ईरान में रहने वाले मोमिनीन की सलामती के लिए। मैं यहाँ पे बहुत से मीडिया पर्सन भी आए हुए हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हुकूमत हिंदुस्तान तक भी इस पैगाम को पहुँचाइए। बहुत से हिंदुस्तानी ईरान की सरजमीन पर मौजूद हैं, बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनके खानवादे मौजूद हैं जो खुद अभी इस अय्याम में तबलीग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ज़रा उनके बारे में भी सोचें, उनके बारे में भी ख्याल करें। जल्द अज जल्द उनको हिंदुस्तान बुलाने का जो इंतजाम हो सकता है करें, ताकि हमारे मुल्क के बाशिंदे मोमिनीन मजलूमीन दुनिया में जहां जहां भी हो सलामती के साथ रहें और कुफ्र व निफाक का खात्मा हो। यही मेरी दुआ है और यही मेरी ख्वाहिश है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, 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 अमेरिका मुर्दाबाद, 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 अमेरिका मुर्दाबाद, 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 अमेरिका मुर्दाबाद, 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 अमेरिका मुर्दाबाद। चलिए भाई लोग अब अपने अपने घर आहिस्ता आहिस्ता चलिए भाई लोगों प्रोग्राम खत्म हो चुका है, अब धीरे धीरे